خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں، 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔ اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے۔ 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے ان کو 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے لیٹر سستا، عوام کے لیے خوشخبری۔ بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ کم کرنے کا اعلان۔ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی اگلے بجٹ تک مہنگی نہیں ہوگی۔ گریجویٹ نوجوانوں کے لیے 30,000 کی ماہانہ انٹرنشپ۔ احساس پروگرام کی امدادی رقم 12 سے بڑھا کر 14,000 روپے کر دی گئی۔ آئی ٹی سیکٹر کو 100% ٹیکس چھوٹ دے دی۔ نوجوانوں اور کسانوں کو بغیر سود کے قرض دیں گے۔ نئی صنعت لگانے والوں سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب میں مہنگائی کے ہمارے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ کل لاہور میں صنعتی پالیسی کا اعلان کریں گے۔ سارا وقت میری اور میری حکومت صرف ایک چیز سوچتی ہے، یہ جو آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایماندار لیڈر آزاد میڈیا کی آواز نہیں دباتا۔ 3 سال پہلے ایک صحافی نے غلط خبر چلائی کہ عمران خان کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی، حد تک عزت کا کیس کیا، مگر ابھی تک وزیر اعظم کو انصاف نہیں ملا۔ میڈیا میں 70% خبریں ہمارے خلاف چلائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر گند اچھالا جاتا ہے، آزادی صحافت پر پابندیاں نہیں لگا رہے۔ پی کا ایکٹ 2016 میں بنا، ہم نے صرف ترامیم کی ہیں، عمران خان کا خطاب۔ آپ آزاد فورن پالیسی چاہتے ہیں، اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں۔ روس سے گیس امپورٹ کرنے کا معاہدہ کیا، روس سے 20 لاکھ ٹن گندم مانگی ہے، اس کی قیمت بھی اوپر چلی گئی۔ روس کا دورہ بہت کامیاب رہا، وزیر اعظم کا دعویٰ۔ چینی قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتوں سے قوم کو فائدہ ہوگا۔ خارجہ پالیسی کو مکمل آزاد اور ملکی مفاد کے مطابق بنا رہے ہیں۔ عمران خان کی نواز شریف اور آصف زرداری کی خارجہ پالیسی پر بھی تنقید۔ ایل پی جی 27 روپے کلو مہنگی کر دی گئی، نئی قیمت 233 روپے کلو مقرر۔ گھریلو سلنڈر مزید 318 روپے مہنگا ہو کر 2758 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت 1226 روپے بڑھ گئی۔ بجلی کی قیمت میں 5 روپے 94 پیسے اضافے کا امکان۔ نیپرا نے حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا۔ اگر سلیکٹڈ سمجھتا ہے کہ پی پی کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، اعلان کرے، اسمبلیز کو تروا دے، ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ یہ تماشے نہیں چلیں گے، اتنا پریشان ہو گیا ہے۔ ہمت ہے تو اسمبلیاں توڑو، الیکشن کراؤ، بلاول بھٹو کا عمران خان کو چیلنج۔ کٹ پتلی نے گھبرانا شروع کر دیا، بنی گالہ سے چیخیں نکل گئیں، خود حکومت چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں نکالیں گے۔ عمران خان تنقید برداشت نہیں کر سکتا، یہ بزدل ہے، اپنی چوریاں اور ناکامیاں چھپانے کے لیے میڈیا پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ چور حکومت نے عوام کو آٹا، بجلی، چینی، گیس چوری کی اور الزام دوسروں پر لگاتا ہے۔ بلاول بھٹو کا حیدرآباد اور ٹنڈو محمد خان میں لانگ مارچ سے خطاب۔ 3 سال کا حساب عمران خان سے لے لو، 15 سال کا حساب تم دے دو۔ شاہ محمود قریشی کا بلاول بھٹو کو جواب، کہا بلاول سندھ حکومت کے سہارے پر لانگ مارچ کر رہے ہیں، حکومت کی بے ساکھیاں چھوڑ دو، ہم مقابلہ کرنے آ رہے ہیں۔ زرداری نے بھٹو کی سیاست کو دفن کر دیا، کنبر شہزاد کوٹ میں احتجاجی مارچ سے خطاب۔ قوم سلیکٹڈ وزیر اعظم کا بار بار ایک جیسا خطاب سن کر تنگ آ چکی، اب عوام اس نالائق حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جیالوں سے خطاب۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے وفاقی حکومت کی ناکامی کا بوجھ صوبے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب تیار ہو جاؤ، عمران خان نے بلہ اٹھا لیا ہے، اب صرف آصف زرداری آگے آگے، خان پیچھا کرے گا۔ اسد عمر کی للکار، اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ نے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو اپریل فول قرار دے دیا، کہا جیالوں نے انڈے اور ٹماٹر برسنے کے ڈر سے کاروبار بند کرا دیا۔ پی ٹی آئی کا سندھ مارچ سیاسی جوکروں کا مارچ، سعید غنی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے وفاقی وزراء کو جگہ جگہ دھکے کھانے پر مجبور کر دیا، یہ خالی کرسیوں سے خطاب کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ارکان اسمبلی سینٹ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی جوائن کر لیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا بڑا دعویٰ، اسد عمر کو معیشت کا گورکھن قرار دے دیا۔
वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, अहम कौमी और पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर बातचीत। जितने भी कौम से वादे किए गए, एक वादा भी इफा नहीं हुआ। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसका झूठा दावा इमरान नियाजी ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ किया था। इमरान खान ने कौम से किया एक भी वादा वफा नहीं किया। हमजा शहबाज की तनकीद। तोशा खाना में क्या क्या जेब में डाला, हिसाब देना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने कहा, नून लीग ने झूठे वादे नहीं, काम करके दिखाए। अमीर जमात इस्लामी की काफिले की क़यादत से मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, शहबाज शरीफ से पूछे गए जवाब का इंतजार है। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक वोट देने या ना देने पर आपका क्या फैसला है? इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाए हुए हैं। सिराज उल हक का जवाब। वज़ीर आज़म कल लाहौर आएंगे। गवर्नर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। बदलती सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान के इत्तेहादियों से मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर की वजह से कल होने वाला काबीना इजलास मुलतवी। महंगाई बड़ा मसला, मुत्तहदा के पास ऑप्शंस खुले हैं। हुकूमत संजीदगी दिखाए तो साथ खड़े होंगे। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, आवाम का दर्द रखने वाली क़यादत की मुल्क को ज़रूरत है। हमारा मकसद इलेक्शन नहीं, दिल जीतना। 5 रोज से जारी जंग के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान बेलारूस में मुज़ाकरात का आगाज। फौरी तौर पर जंग बंदी, रूसी फौजियों को वापस निकाला जाए, यूक्रेन का मुतालबा। रूस ऐसा मुआहदा चाहता है जो दोनों मुल्कों के फायदे में हो। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन को हथियार फराहम करने का ऐलान। यूक्रेनी शहरियों को पनाह देने की भी यकीन दहानी। रूस के लिए तमाम यूरोपियन फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। डेनमार्क हुकूमत ने अपने शहरियों को यूक्रेन में रूसी अफवाज से लड़ने की इजाज़त दे दी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। अपोजिशन लीडर से APNS, CPN और PBA के रहनुमाओं की मुलाकात। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, पेका ऑर्डिनेंस काला कानून, असेंबली के अंदर भी भरपूर मुखालफत करेंगे। मीडिया मालिकान और आला अहदेदारों ने आज़ादी इज़हार पर पाबंदियों से मुतल्लिक आगाह किया। PBA, APNS और CPN के रहनुमाओं की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही से सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम और सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी की क़यादत में सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, इजहार राय पर कदगन लगाने वालों के खिलाफ हमेशा सहाफ़ियों की शाना बेशाना रहा हूँ। एक और तारीख। शहबाज शरीफ के बकौल मुकदमा इतना कमज़ोर है तो वो अदालत से क्यों भाग रहे हैं? रोज़ाना समाअत और लाइव कवरेज की मुखालफत क्यों? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ ने एक धेले नहीं बल्कि अरबों की करप्शन की। शहबाज शरीफ की सारी तरक्की सिर्फ फोटोशूट तक महदूद थी। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन मंसूबे कौम के लिए सफ़ेद हाथी साबित हुए। हसन खबर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, कौम सच्चे और खरे का फर्क जान चुकी, अगली बारी भी PTI की। इमरान खान और उस्मान बुज़दार से एक रात भी जेल में नहीं गुजारी जाएगी। उस्मान बुखारी का हुकूमती रहनुमाओं को जवाब। कहा, बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन करार दिया। PTI वालों को इल्ज़ाम और गंद उछालने के अलावा कुछ नहीं आता। वज़ीर आज़म के एजेंडे में सबसे बड़ी रुकावट अदलिया है। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा, ये बताना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं कि रेलवे की ज़मीन किस काम आएगी। अदालतें मुआवनत करें। सूबाई हुकूमतों ने इदारे की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। सिंध हाई कोर्ट का कराची के इलाके गुजरी में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मिसमार करने का हुक्म। बिजली, पानी और गैस से कनेक्शन मुनक़ता करने की भी हिदायत। सब रजिस्ट्रार को इमारत में सब लीज देने से रोक दिया गया।
पाकिस्तान में कोरोना मजीद 5 अफराद की जान लेके अमवात की मजमूई तादाद 30,178 हो गई। 24 घंटे में 856 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.56% रही। कोरोना केसेस में कमी। सऊदी अरब की 7 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों को उम्रा अदायगी की मशरूत इजाज़त। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक ऐसे अफराद को तवक्कल एप्लीकेशन पर वैक्सीन से मुतल्लिक तफसीलात दर्ज कराना।